اور جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت دوسری طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے. انسان تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا کہ اس طرح کے حالات ہوں. کوئی بھی مذہب کی بات نہیں یہاں پہ ہوگی. اس طرح کسی کا بندہ کرتا زیادتی بڑھی نا کہ بڑھی ڈائٹ تے ہوئے بڑھی اپنا سیٹ ہو رہی ہوئے کہ میں عید تے سونے سونے کپڑے پانے ہیں. اللہ خیر کرے, خیر کی عید آئے سب پہ. تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, بردرس اینڈ سسٹرس. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو جی کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ اور لاسٹ ویک؟ آج مطلب نیکسٹ ویک شروع ہو چکا ہوا ہے اور دیکھو جی مجھے پھر سے جانا پڑ گیا ہے شاپ پہ کیونکہ کچھ چیزیں چاہیے تھی جو ریلی امپورٹنٹ ہیں. تو آپ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ سوچتے کچھ ہو ہوتا کچھ ہے؟ میرے ساتھ ہمیشہ ہی یہ ہوا ہے. ہمیشہ. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں سوچنا, جو ہوگا بس ٹھیک ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی, بہت چھوٹے چھوٹے میٹرز میں بھی میرے ساتھ وہی ہوا جو ہونا ہوتا ہے. تو ایویں بندہ اپنے آپ نو کھجل کرتا رہے سوچ سوچ کے اے کر لینے اے کر لینے اے کر لینے. آج چھوٹی سی بات بتاتی ہوں میں. مجھے صبح بہت نیند آ رہی تھی, بہت جیسے کہ نا مزے والی نیند, اور میرا آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی لیکن الارم چونکہ ہو چکا تھا. تو اب مطلب کہ بچوں نے اسکول جانا تھا اور فجر کی نماز کا الارم تھا. سو مجھے اٹھنا پڑا اور میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے اٹھایا کہ نہیں یہ تو تم نہیں کرنا ہے نا, اب یہ ڈیوٹی ہے جی تو کرنا ہی کرنا ہے. تو چلو ٹھیک ہے, بچوں کو چھوڑ کے نا آ کے سو جائیں گے کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی لیٹ سوئے رہتے ہیں. وہ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تب چلے جاتے ہیں. باس ہے نا جی, باس تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اب ایسا ہوا کہ اب پکا, اور اپنے آپ کو میں نے سمجھا لیا کہ اب میں نے آ کے سونا ہے. تو ہوا کیا کہ میں کیوں نہیں سو پائی, اور میں یہاں سڑکوں پہ کھجل ہو رہی ہوں کہ میری بیٹی کے اسکول کا جو یونیفارم کا ٹراؤزر ہے نا, تو میں نے واش کیا ہے. تو شاید مطلب چونکہ بچوں کو ذرا جلدی وہ ٹائم اتنا نہیں لگتا گرو ہونے میں, مطلب کہ میں نے ہفتہ پہلے واش کیا ہے, کوئی 2 ہفتے پہلے, اور اس نے دوسرا ٹراؤزر پہنے رکھا ہے, بلیک ٹراؤزر تھا, اور شرٹ چینج کر لیتی تھی. تو میں نے پھر رات کو اس کو غصہ ہوئی, میں نے کہا میں نے آئرن کر کے آپ کا دوسرا بھی رکھا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں آپ لوگ پہنتے ہو, کیوں اس طرح کرتے ہو, اور اچھا لگتا ہے بچہ نیٹ اینڈ کلین اسکول میں ہو. اور میرا تو یہ ریکارڈ ہے کہ مجھے دوسری مدرس بھی کہتی ہیں کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ بڑے نیٹ ہوتے ہیں, بڑے کلین ہوتے ہیں, کام کی ہوتی ہے, اسٹائل بنا ہوتا ہے بالوں کا, اور یونیفارم آئرنڈ ہوتا ہے. میں اکثر اپنے جو دیسی بچے ہیں اکثر ان کے یونیفارم آئرن نہیں ہوئے ہوتے. تو اور بعض بچوں کے تو فیس بھی نہیں دھلے ہوتے. یہ بڑی میرے لیے حیران کن بات ہوتی ہے کہ یار یہ مائیں موج میں ہے جی. تو اینی وے, تو میں اس کو ڈانٹا, میں نے کہا آپ پہن کے جاؤ. کہہ رہی ٹھیک ہے میں پہن لوں گی. میں نے اس کے ہاتھ میں رات کو دیا اور پھر لے گئی اپنے روم میں, اور صبح بڑبڑاتی ہوئی نیچے آئی ہے, ماما آپ آلویز میرے ساتھ زیادتی کرتے ہو, مطلب انگلش میں کہہ رہی اس کو, یہ ورڈ اردو میں تو نہیں آتے, تو آپ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہو, آپ نے میرے کپڑے دھوئے ہیں اور وہ دیکھو کتنا چھوٹا ہو گیا ہے. میں نے کہا میں نے اس کو چھوٹا تو نہیں کیا, یہ اتنا ہی ہے بیٹا جتنا ہے, اور اس پہ کوئی ایسی لگی ہوئی بھی نہیں تھی انسٹرکشنز کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت, اور یہ وہ جسٹ مطلب مشین واشیبل تھا.
تو کہنے لگی نہیں ہے، اور مطلب موڈ آف ہو رہا تھا اس کا. اب میں اس کو کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی دوسرا والا واش نہیں کیا، آپ آج وہ پہن جاؤ. تو میں آج نہیں دھوتی اس کو، آپ پہن لو، ویسے ہی پڑا ہے. تو کہتی نہیں اب وہ دوسرے مطلب میں نہیں پہن رہی، اب میں یہی پہنوں گی. آپ نے مجھے رات کو کہا تھا یہ پہننا، یہ صاف ہے، یہ صاف ہے، بس میں نے یہی پہننا. میں نے کہا یہ کوئی بات ہو گئی ہے؟ اب بندہ پوچھے میں ہی کہہ رہی ہوں کہ واپس وہ پہن لو آپ. لیکن خیر اب وہ چلے گئی ہے. اب میرے برین میں ایک بس وہ باتیں جو ہے نا وہ چیز آ رہی ہے کہ نہیں یار سونا نہیں ہے، 1-2 ٹراؤزر لے آئیں اس کے، کیونکہ اگر اب اس کو چھوٹا ہو گیا ہے، بڑی ہو گئی ہے، تھوڑا ٹائٹ ہو گیا، یہ جو بھی میٹر ہے. ٹائٹ بھی اس لیے ہوا ہے یہ میری گاڑی کی نا آواز آپ کو ایروپلین کے جیسے آ رہی ہے نا. اصل میں زیادہ میں باہر آتی جاتی نہیں ہوں. میں اگر فیملی کے ساتھ ہوں تو ہسبینڈ کی گاڑی یوز ہوتی ہے، تو یہ بیچاری ٹھنڈی ٹھار ہوئی ہوتی ہے، تو یہ چیخاں نکلنی آئی ہیں نا. تو اینی وے اس معصوم کو تو پھر ٹھنڈ میں کھڑے رہنا پڑتا بیچاری کو. تو میرا یہ ارادہ ٹوٹا جو میں نے صبح بنایا تھا کہ نہیں 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 میں نے تو جانا ہے، میں نے تو جانا ہے. کیا کریں، میں نے تو سونا ہے آ کے واپس. تو بچوں کو جب ڈراپ کر لوں گی واپس آ کے سوؤں گی. لیکن نہیں، میں جناب نہیں سو پائی، اور میں آ گئی ہوں ادھر شاپ پہ، اور دیکھوں گی اگر کوئی مناسب سا مل گیا. اور تھوڑا اس دفعہ میں تھوڑا بڑا بھی لے لوں گی. آئی مین کہ ہے تو وہ ٹین ایج، لیکن اس کو سائز 12 آ رہا ہے. لیکن اب میں 14 والا لوں گی مکس سا. اس طرح سے یہ دیکھیں اب بہت معمولی سی بات ہے کہ میں نے سونے کا ارادہ کیا، وہ نہیں ہو پایا. ابھی بھی میری آنکھیں جل بجھ رہی ہیں اور یہ ارادے ہوتے ہیں اور یہ ان کا ٹوٹنا کہلاتا ہے. تو اب گھر جاؤں گی جب یہاں سے فارغ ہو کے، کوئی گھنٹہ ایک تو لگے گا ہی، کیونکہ ہم نے ایک چیز نہیں دیکھنی ہوتی، پھر ہم کو ہوتا ہے چلو فلاں بھی. میں آ چکی ہوں شاپ میں. دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مجھے کوئی اچھا سا اس کے لیے اسٹریچی سا مل جائے. نہیں یہ والا تو پتلا ہے. تو آپ بھی دیکھیں میرے ساتھ ساتھ، اگر آپ کو بھی کہیں اچھا نظر آ جائے تو پلیز مجھے شاؤٹ کر دینا. یہاں پہ سیل بھی لگی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں. اچھا جی، تو میں آ چکی ہوں شاپنگ سے واپس، اور آپ کو دکھا دیتی ہوں میں کیا لے کے آئی ہوں. کوئی اتنی خاص چیز نہیں گئی. میں آپ کو پتہ ہی ہے میں ٹراؤزر لینے گئی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسکول کے لیے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہم جو ایشینز ہیں، مطلب کوئی بھی ہے، ویسے ہم اپنے آپ کو زیادہ ہی وہ کر لیا ہوا ہے، جوکس بھی ہم پہ بنے ہیں، لیکن یہ گورے بھی دوسرے بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو کہ ایک کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے میں بھی پنگے لیے ہوتے ہیں. اینی تو یہ جی میں لے کے آئی ہوں، لے کے آئی ہیں یہ بریف ہے چھوٹی بچی کے لیے، اور یہ اس کو ہیٹ بھی چاہیے تھا، تو وہ بھی مجھے اچھا مل گیا. بلیک میں تھا، لیکن بلیک میں مجھے بس اچھا نہیں لگا. میں نے کہا چلو یہ تھوڑا ڈفرینٹ سا ہو جائے گا کلر،
ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں جی یہ بہت پیاری سی ہمیں جیکٹ مل گئی. یہ رین کوٹ ہے. تو اب نیکسٹ آپ کو پتہ یہی سیزن آ رہا ہے کہ سردیوں کے بعد پھر جب سپرنگ آتا ہے تو بارشیں بھی آتی ہیں سارا کچھ. تو یہ لائٹ سا بڑا اچھا ہے, اندر سے فلیس لگی ہوئی ہے. اور آئی ہوپ آپ کو اس دفعہ صحیح نظر آ جائے. میں اپنی طرف سے نا کیمرہ بڑا سیٹ کرتی ہوں, اور کیمرہ کھبے پاسے ہوتا ہے میں سجے پاسے ہوتی ہوں, یعنی لیفٹ اور رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ہو گیا. اچھا ہے کہ ہاں یہ اس کی جو سادے سے جو لیگنز ہوتی ہیں بلیک گھر میں پہننے کے لیے. اور یہ میڈم کے نا چھوٹی میڈم کے یہ دیکھیں ڈریس ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. اس کا پرنٹ بڑا پیارا ہے, اور اس طرح اگر مجھے اپنے سائز میں ملتا تو لے آتی. پر وہی بات ہے نا, ارادہ کرو تو ہوتا کچھ ہے, سوچو کچھ ملتا کچھ ہے. تو یہ ڈیزائننگ آپ دیکھو, یہ پلیٹس ڈلے ہوئے ہیں, ادھر بھی ڈلے ہوئے ہیں, اور یہ لوپ والے ہوتے ہیں یہ بٹن شاید. تو یہ جی اب اصل میں میرے پاس بلیک اینڈ وائٹ سوٹ ہے جو کہ میں نے ابھی پہنا نہیں ہے, تو اس کو بڑا ہوتا ہے کہ میں ماما کے ساتھ میچنگ کروں. تو یہ ہو گئی جی بڑی والی کی کارڈیگن. یہ اوپن ہے, اس میں بٹن نہیں ہے, مطلب وہ جو نیکسٹ سیزن کی تیاری ہے نا, تو وہی تیاری ہے کہ پھر بچوں کو ہیوی جیکٹس نہیں پہننے کا دل ہوتا تو چلو یہ لائٹ سی پہن جاتے ہیں بچے, باہر پارک میں جائیں یا ویسے کہیں پہ لے کے جائیں. تو میں تیل لگائی جا رہی ہوں, دکھاتی نہیں ہوں. یہ ہے جی کلر اس کے, آپ دیکھ سکتے ہو کلر کتنے پیارے ہیں اس کے, لائٹ سے. اچھا اس کو یہاں رکھتی ہوں ابھی. اور یہ ایک ڈریس مجھے مل گئی تھی. اب آپ پرائس پوچھو گے تو پرائس اس کی مناسب ہے کیونکہ یہ سیل میں سے ملی ہے مجھے ڈریس. اور یہ بھی بڑی بچی کو ہی آئے گا ظاہر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو بیڈ شیٹ نظر آ رہی ہے, سوری نو بیڈ شیٹ نہیں ہے یہ, ہاں یہ ڈویٹ سیٹ ہے. ایک پلو کیس ہوتا ہے اس میں, اور ایک یہ رضائی کا کور ہوتا ہے. ٹھیک, اور یہ سنگل ہے. تو سنگل آپ کو پتہ ہے سستا ہوتا ہے. ویسے یہ 12 پاؤنڈ کا تھا, تو مجھے نا اچھا لگا اس لحاظ سے کہ یہ 6 پاؤنڈ کا مجھے ملا ہے. تو اور میں دیکھتی ہوں, یہ ہو سکتا ہے میڈ ان پاکستان ہی ہو, کہاں کا ہے. اس کے لیے مجھے گلاسز یوز کرنے پڑیں گے. میں ذرا گلاسز یوز کر کے نا پھر آپ کو بتاتی ہوں. آئی مین یہ میں ویئر کر لوں گلاسز. بڈھے ہو گئے ہیں نا, تو اکھاں بھی بڈھیاں ہو گئی ہیں. ہاں جی یہ دیکھیں جی, اگر کسی کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بہت چھوٹا سا لکھا ہوا ہے باٹم لائن میں میڈ ان پاکستان. تو پتہ نہیں یہ اس چیز کی مجھے اسمیل آئی تھی, تو بس میں نے بائی کر لی ہے بچوں کے لیے نا. اس کو ایسے سافٹ ہلکے ہلکے سے چاہیے ہوتے ہیں, تو بس نہیں سچ مجھے یاد آیا. یہ اس کی اسکول شرٹس لے کے آئی ہوں, اگر اس کو پورے آ جائیں. یہ جی ٹراؤزر ہے, مٹی لگ گئی ہے. اور یہ اسٹریٹ والا اس دفعہ لے کے آئی ہوں, اور میں لے کے بھی بڑا ہی آئی ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ پورا تھا. بڑا ایک نہیں نا لے کے آئی, میرا خیال میں 3 لے کے آئی ہوں, 2 لے کے آئی ہوں, ہاں 2 لے کے آئی ہوں. ایک یہ ذرا ہیوی سٹف میں ہے, اور سائز اس کا کیا ہے بچو جی, اس کا 12 سائز آ گیا. تو اینی وے مطلب نہیں بھی پورا ہوگا تو یہ چینج ہو جائے گا. اس کی سائڈز میں پاکٹ ہیں. اس کا کیا ہے یہ دیکھیں,
थाई के ऊपर जो होती है, जस्ट पॉकेट नहीं है, ऐसे ही है शकीनी। अब मैं इसलिए लेके आई थी दूसरा, मैंने कहा पता नहीं अब इसको ये स्कूल में पहनने देते हैं कि नहीं, तो नहीं भी स्कूल में पहनने देंगे तो घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लैक के साथ पहननी होती हैं। तो ये है, ठीक है। ये हाँ सच ये भी तो है, हाँ ये वाला ये समर के लिए मैं ले आई थी। अब भी अगर उसने पहनना है तो अभी भी पहन सकती है। इसकी भी साइड में ये है, तो ये इसकी एक चीज़ ये है ना कि ये आप देखो इलास्टिक है, पीछे इलास्टिक बेल्ट है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी कि मामा ये क्या ले आई हैं। ये साइज़ 14 है, आई होप कि ये उसको आ जाए। तो जी ये थी मेरी शॉपिंग। और एक और चीज़ है पीछे, वो एक और चीज़ इसको कहा है, मेरे पास अभी कोई नहीं है जिसको मैं कह सकूं। वो अक्सर कहती है कि जी मेरे जो लेटर है उसकी कोई चीज़ नहीं बनती है, मतलब सारे लेटर्स होते हैं, वाटर बॉटल्स पे होते हैं, लंच बॉक्सेस पे होते हैं, इवन सम कुशन्स पे भी होते हैं, की रिंग्स होते हैं उन पे भी होते हैं, लेकिन ये वाला लेटर नहीं मुझे मिलता। तो बस वो उसको हो रहा होता है कि बस ये वाला लेटर भी हो। और आज अचानक वहाँ पे मतलब XY और ये वाला था U, तो मैंने कहा अब कलर, एक्चुअली ये शॉकिंग पिंक कलर उसको पसंद नहीं है, हॉट पिंक कलर पसंद तो नहीं है, लेकिन अब बच्चों का पता नहीं होता। जो चीज़ हम कह रहे होते हैं ना कि मेरा बच्चा तो ये नहीं करता, तो बच्चा ऐसा कोई बच्चा होता है ना, उसी टाइम उसी जगह पे उसी पर्सन के सामने वो करके दिखा देता है, एम्बेरस करवा देता है पेरेंट्स को कि लो जी मेरी अम्मी अब्बा तो झूठ बोल रहे थी। हालांकि झूठ नहीं होता, ये बच्चे के मूड पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा बच्चा तो फलां चीज़ नहीं खाता है, नहीं वो ये नहीं खाएगा, उसने तो घर में कभी नहीं खाई। तो सरकार वही चीज़ दूसरे के घर बैठ के मज़ा ले लेके खा रहे होते हैं, और बंदा सोच रहा होता है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही सता है। वो कहते हैं ना सियाने, ये मामा ने ही सता होंगे है। और एक ये छोटा वाला था, तो ये जी 1 पाउंड का मिला है सेल में से, ठीक है, ये 1 पाउंड का मिला है। उसने पता क्या करना है, मैं आपको उसकी एक आदत बताऊं, उसने ये भी नहीं फेंकना, इस पे भी U है ना, वो खुद से रिलेटेड एक एक चीज़, कागज़ का टुकड़ा, फटे हुए कागज़, हर चीज़ वो संभाल के रखती है और उसकी जान निकलती है। फिर इस तरह होता है कि पहले मैं उसको पूछती थी आपको ये चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए बिन कर दूं, ये पेपर चाहिए, नहीं चाहिए बिन कर दूं, तो वो मतलब कहती थी कि नहीं नहीं मामा मुझे चाहिए, मैं मतलब कि वो कीप करना चाह रही होती थी। तो और अगर कभी फेंक दो ना, नहीं क्या गंद डाला हुआ है, फेंक दो ये वो, तो फिर वो रोना शुरू हो जाती थी कि मेरे तो इससे इमोशंस क्या कहते हैं, कनेक्ट इमोशनल, मैं इसके साथ टच हूँ, ये है वो है। तो एक दफ़ा इसके बाबा ने क्या किया, टॉयज़ थे इनके बहुत सारे पड़े होते हैं, हर एज के टॉयज़ हैं, और ये किसी एज के भी फेंकना नहीं चाहती। उसकी मिसाल ये है कि मैं आपको उसकी मिसाल भी बताती हूँ। अच्छा जी, ये उसकी मिसाल है। और बच्चों वाले जो हैं जिनके पास अभी छोटे बच्चे हैं उनको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ है उसका फर्स्ट टॉय था, जब उसने थोड़ा थोड़ा टेक लगा के बैठना शुरू किया था ना, जब वो 5 मंथ की थी, तो मैंने शौक से ये लेके दिया था, ठीक है। तो वो ऐसे पकड़ती थी ऐसे, मैंने उसको बताया कि ये आपका फर्स्ट टॉय था, पड़ा हुआ था मतलब। और सिंस 3 ईयर ओल्ड जब मैंने उसको ये बताया कि ये आपका फर्स्ट टॉय था, तो मतलब खेलती थी ना, तो बस खेलती थी, इसके साथ भी खेल लेती थी, बाकी टॉय से भी खेल, लेकिन जब स्पेशली मैंने बताया ना कि ये आपका फर्स्ट टॉय था,
तब से अब तक उसने इसके साथ खेलना भी छोड़ दिया, इसको संभाल के रखा हुआ और आंखों के सामने रखा हुआ है। यहाँ पे लिविंग में, हम लिविंग में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, किचन है कंबाइन और इधर ही बैठे होते हैं, तो बस वो आंखों के सामने है कि बस ये मेरी आंखों के सामने रहे। अब अंदाज़ा करें। तो उसकी ये बात है कि उसने हर चीज़ को बड़ा रखना होता है, बड़ी टची है। और एक तरफ ये भी है कि अगर उसको बिल्कुल भी बताया नहीं ना जाए कि हम ये चीज़ फेंक रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो उसको याद भी नहीं होता। ये उसमें ये भी क्वालिटी है। तो अब जैसे कि उसके पापा ने सारे टॉयज़ उठाए, उन्होंने कहा कि आपके मैं टॉयज़ साइड मतलब कर रहा हूँ, मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये वो भागी ऊपर गई और देखा उसने कि उसके पास जो उसकी आई थिंक डॉल थी, कोई स्लीप ब्यूटी समथिंग के नाम से, सॉफ्ट वाली, उसके बाबा ने लेके दी थी। तो वो तो जी रोना शुरू हो गई कि वो मुझे मिल नहीं रही है। तो उसके पापा कहते हैं मुझे नहीं पता, उनको भी भूल गया कि उन्होंने कौन कौन से टॉयज़ डाल दिए हैं वो बोरे में, बैग में डाल दिए। तो कहते हैं मुझे तो नहीं पता है किधर है, मैं तो चैटी करने के लिए मैंने गाड़ी में रखा हुआ है अभी सामान, 2 दिन से उनकी बूट में ही पड़ा था, गाड़ी के बूट में। तो वो बैग है, बच्ची ने इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई और रोई भी, और फिर बाबा भी ज़रा अपसेट हो गए और वो लेके आए उसको, बैग को अंदर लेके आए गाड़ी से। कहते लो जी देख लो जिस जिसकी जो जो चीज़ है। तो उसने फ़ौरन बैग खोला है, उसमें से अपनी डॉल निकाली है और एक आध और चीज़ें उसको नज़र आ गई, वो भी निकालनी उसने। कहती अब ये फेंक दो, ये मुझे बाकी नहीं है इसके साथ, मैं बातें करती हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ़लाँ है, ये मेरी ये है, तो मैं फिर किसके साथ बातें करती, मेरा तो कोई पार्टनर भी नहीं बनता। तो फिर मैं मतलब कि मैं बहनी अभी छोटी है, वो उसकी एक अपनी वो नेचर है, मेरी अपनी है, तो मैं फिर जो बातें मैं करनी होती है मैं इसके साथ करती हूँ। लो जी ओ जी फिर साढ़े घर ही जे पई, और इस टाइम वो हमारे एटिक में पड़ी है। तो बातें अब पता नहीं किस के साथ करिए, शायद वो टेडी बियर के साथ आजकल बातें बूतें कर लेती है, या वो कहते उसको भूल जाता है। मज़े की बात यह है उसको चीज़ें भूल भी जाती हैं, और बस यहाँ पता नहीं वो करती है कोशिश के उस तरफ से ध्यान हटाने की कि मुझे ये चीज़ याद ना आए। स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश तो बेचारी करती है अपने आप को कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूं, मैंने रोना नहीं है, मैंने चीज़ों के लिए, मैंने किसी के लिए रोना नहीं है, लेकिन है वो बस है। अच्छा जी, ये मेरी बातें थी ऑफिशियल। और आपको मैं दूं ये एक और छोटी सी स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। अब इन्होंने हमें फ्री नहीं दी है, इसलिए मैं इसका नाम तो नहीं लूँगी, तो लेकिन नाम लेने में हर्ज भी नहीं है, मेरा क्या जाता है। ये जी जिसने लेनी होगी नफीस वालों से ले ले, आप भी खाएं, अगर कोई भी डाइट पे नहीं है वो खा ले। अच्छा अब ये देखें, मुझे कोई 21 ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुके हैं मुझे डाइट चेंज किए हुए अपनी, जिसमें से मैंने कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिए हैं। कभी मतलब इस दौरान मैंने एक दफ़ा चावल खाए हैं, तो उसमें मैंने वॉक भी की है। कभी 5 किलोमीटर हो जाती है, कभी 3 किलोमीटर हो जाती है। मेरा थोड़ा सा आर्च का प्रॉब्लम है पाँव में, तो मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती। फिर भी मैंने उस हिसाब से कभी 5 किलोमीटर कभी 3 किलोमीटर की है। और स्कूल बच्चों को पैदल छोड़ के आना होता है, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि काफ़ी मैं लाइट हो गई हूँ। मतलब दुबली पतली वाला हिसाब तो नहीं है, लेकिन अपने आप को मैं थोड़ा एक्टिव फील कर रही हूँ। तो अब ये दुश्मनी नहीं होती इस तरह की चीज़ें। और मेरे हस्बैंड ने मीठा खाना नहीं है बिल्कुल भी, और वो ला के जी कल सामने रख दिया टेबल पे। एक चीज़ ये रखी है और एक चीज़ ये रखी है। अभी आप देख सकते हो ये जलेबियाँ हैं,
इसमें कलर का टेस्ट ज़्यादा आता है। ये जलेबियाँ ना लेना, उनकी अच्छी नहीं है, नफीस वालों की। तो अब ये चीज़ है, बंदा पूछे सामने रख दी और मैं तो बड़ी पक्की हुई, मैंने कहा ना मैंने नहीं हाथ लगाना, देख लो मैंने नहीं हाथ लगाया, ये मेरी बड़ी बेटी खाती है शौक से, तो वही खा रही है। और वो भी अपने आप को कहती है कि मैं डाइट पे हूँ, और उसकी डाइट पता कैसे है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, ओए तू मैनू जानवर समझे, चुक तो 2 रोटियां ए 20 में खानियां बस, यानी कि 22 रोटियों में से 2 ऊपर वाली चुक लो, 20 में खानियां। उसकी डाइट इस तरह से होती है, तो वो खा रही है। और कहते हैं ये तो आप खा सकती हो, इसमें भी शुगर नहीं है, इसमें भी नहीं है। मैंने कहा कुछ भी है, मैंने चाय अपनी दूध पत्ती बंद कर दी है, मैं उसको बिल्कुल हल्का सा, मतलब आधा कप पानी आधा कप दूध होता है, तो आप ये मेरे पे जुल्म ना करें। अब मैंने फिर रात को कह दिया, मैंने कहा मैंने फ्रीज कर देनी है, ये तो नहीं होगी, ये चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी। तो जब आपने खानी हो थोड़ी सी, एक पीस निकाला और वो माइक्रो में गर्म किया और खा लिया, क्योंकि मेरे सामने ना पड़ी होगी तो फिर मैंने खानी भी नहीं है, ख़राब होती रहेगी। ये अच्छा, ये भी, ये आपको पता चल गया, ये केक है इस तरह किसी का बंदा करता ज़्यादती बुढ़ी ना, कि बुढ़ी डाइट ते होए, बुढ़ी अपना सैट हो रही होए कि मैं ईद ते सोने सोने कपड़े पाने हैं, अल्लाह खैर करे, खैर की ईद आए सब पे। तो और बंदा ने आगे मिठाई केक सामने रख दे और फिर कहता भी रहे, थोड़ा जो है ना वजन घट जाए ना तो बेहतर हो जाए, और ये सुनाता भी रहे और सामने इस तरह की चीज़ें भी रख दे, तो ये मेरा ही बंदा कर सकता है। दुश्मनियां लेंदे ने छोटी छोटी। चलें जी, अब इसके साथ मुझे दें इजाज़त। यहाँ तक मेरी ये सारी आज की जो रूटीन थी ख़त्म हुई है, नहीं ख़त्म नहीं हुई, मतलब व्लॉग ख़त्म हुआ है, रूटीन ते सोने 12-1 बजे तक चल दीजिए, तो बस वो इसी तरह चलती रहती है। और आप लोग जो वॉच करते हो वो लाइक भी किया करो, क्योंकि लाइक मेरा ख्याल है अपने ही बंदे कर रहे हैं, मतलब फैमिली के, वो भी पता नहीं डरते ही करी जाते हैं लाइक। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो हालात चल रहे हैं वो बहुत दूसरी तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। हाँ, इंसान तो कोई भी नहीं चाहता ना कि इस तरह के हालात हों, कोई भी मज़हब की बात नहीं यहाँ पे होगी, इंसानियत की बात होगी। तो इंसान तो नहीं ये चाहते हैं, बस कुछ हैं जो अपनी खुशी के लिए, अपनी तस्कीन के लिए ये सारी गेम्स करते हैं। तो बस अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे, हम पे भी करे, आप पे भी करे, और बहुत सारी दुआएं करें एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक दूसरे के लिए की गई दुआ जो होती है वो बहुत जल्द कबूल होती है। तो जब हम किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं ना, तो यकीन जाने कि वहाँ पता भी नहीं होता कौन हमारा रिश्तेदार भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई हमारे लिए दुआ कर रहा होता है, कोई अपनी प्रेयर के लिए, प्रेयर में हमारे लिए दुआ कर रहा होता है, कोई अपनी क्या कहते हैं चलते फिरते हमारे लिए दुआ कर रहा होता है। यानी जिस तरह मैं कह रही हूँ कि सब इंसानों पे अल्लाह ताला, सब जो भी है चरिंद परिंद जितनी भी अल्लाह ताला ने दुनिया में जानदार भेजे हैं, सब पे अपना अल्लाह ताला करम करे। तो वो जब हम ये कहते हैं ना, तो उस सब में सब ही आ जाते हैं, अपने बहन भाई रिश्तेदार, गैर, उससे भी गैर के भी गैर, सारे ही आ जाते हैं। तो दुआ करते रहना चाहिए। दुआ की कबूलियत का टाइम कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुआएं रद्द नहीं जाती, दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं, दवा से ज़्यादा दुआएं ज़रूरी होती हैं। तो बस अल्लाह ताला अपना करम करे। और बच्चों के माँ बाप
اسپیشلی بچیوں کے جو ماں باپ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پہ قائم رکھے، کیونکہ بچیوں کا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، بچے بھی ہوتے ہیں لیکن بچیاں ذرا زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، ان کو پتہ چلتے 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 بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں واکنگ سٹکس آ جاتی ہیں، دنیا کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے۔ میں آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گی، اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔